And also, I think they also have this pressure to go viral on social media. I don't know. I have this feeling. We have never once gone viral in all this time on social media. Like it's been 8 years. আমাদের খুবই early days এ একটা we had gained some notoriety. ওটা খুব বোকা কারণে একবার পুজোর সময় মানে সে সময় জেনারেলি মানে আমরা ফুচকা চাউমিন ওটার সাথে একটা এগ রোল বানিয়েছিলাম একবার। তো ওই আমার মনে আছে ননভেজ নিয়ে না, হ্যাঁ আমার সেটা somehow that was a while ago. ওটা that was 2017. মানে that was the beginning of the end. But even then it is not like we got a lot of views from that. We just got a lot of মানে discourse. It is a pleasure to welcome on Rannaghore Ke Dr. Pritha. Pritha is a Kolkata-bred, London-based doctor by profession, but like most people on the internet, we know her by her Instagram handle, TipTopped. You may have seen Pritha's informative reels on the history of Indian handlooms and Indian textiles and how they came to shape 5,000 years of our history. These days, it is rare to come across someone on social media who truly puts a well-rounded perspective before their audience and treats every single topic with the nuance that it deserves. Pritha is a delight to follow because she is constantly injecting a voice of sanity into both trending and evergreen issues of the day. We shot this episode before Durga Pujo last year, so we thought it appropriate to release it before Pujo this year. I hope you enjoyed the discussions on Pritha's love for handlooms, traditional crafts, and traveling, as well as the caste and class politics that influence all these hobbies. Namaskar Bondhugon, you are watching Rannaghore Ke, a fun adda with old and new friends about food, life, and everything else. This is episode 13 with Pritha Dashmohapatro. রান্নাঘরে খোলা চুলে এসে আবার গালি খেতে চাই না। I think this is the mark of somebody who is savvy on with social media. গালি খাবোই মানে We have Pritha, a.k.a. টিপটপ থেকে টিপটপ। হ্যাঁ মানে ভীষণ বাঙালি। অ্যাকচুয়ালি আমি টিপটপই চেয়েছিলাম কিন্তু টিপটপ ওয়াজ অলরেডি টেকেন। বাংলায় খুব ছোটবেলা থেকে শুনেছি ও খুব টিপটপ মানে বড় হয় কি হতে চাও আমি খুব টিপটপ হতে চাই। Just before we started the cameras, you were talking about how you were a one-time beauty pageant winner. Oh, Abba. Or participant, I don't know, but I want to know the story. I was the winner. So that was the year 2012. যারা বাঙালি তারা জানবেন যে সানন্দা খুব জনপ্রিয়, খুব পপুলার উইমেন্স ম্যাগাজিন এখানে, এবং ততদিন আমার বিয়ে হয়ে গেছে, আমার অনেক বয়স আর কি। সেই সময় ওরা একটা ইয়ারলি বিউটি প্যাজেন্ট করতো ফর ম্যারিড উইমেন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া। সেটার নাম ছিল সানন্দা শ্রীমতী বলে। অ্যান্ড ইট ওয়াজ কোয়াইট আ বিগ ইভেন্ট। মানে তিলোত্তমা ছিল ফর আনম্যারিড আর শ্রীমতী ছিল ফর ম্যারিড। এনিওয়ে কোথাও একটা বোধহয় টেলিগ্রাফে আমার বর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখলো, দিয়ে বললো যে হ্যাঁ তুমি পার্টিসিপেট করো। দিয়ে তাড়াতাড়ি করে ফর্ম ফিল আপ করে লাস্ট দিনে ফর্মটা জমা দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড আই ওয়াজ সিলেক্টেড। তো তারপরে অডিশনে গেলাম, সেখানেও আমি ফাইনালিস্ট হলাম। আর 1 মাস ধরে গ্রুমিং চলেছিল আন্ডার দ্য গাইডেন্স অফ নয়নিকা চ্যাটার্জি, মানে হুজ লাইক আ সুপার মডেল। আর এত অসাধারণ মহিলা, মানে শি ইজ লাইক আ বাই হিরো আর কি। ওই ছোটোবেলা থেকে ওই কনভেনশনালি পড়াশোনায় ভালো মেয়ে হওয়ার যা আর কি, যে গাঁথ মেরে আর কি সবকিছু করে দেওয়া আর কি। মানে 1 মাস ধরে আমি 4 ইঞ্চি হিল পরে সারাক্ষণ ধরে ক্যাটওয়াক প্র্যাকটিস করে গিয়ে ইভেন্চুয়ালি ফাইনালি আই ওয়াজ দ্য উইনার। Pritha is actually a doctor by profession, a gynecologist. We, like most people on the internet, know her because of her informative reels on the history of Indian handlooms. That's and correct. So on. And so I think it's fair to say that you are an avid collector of. I am. An enthusiast. And an enthusiast in not a casual or semi-casual way. Most of us are, love good clothing or sarees or and stuff like that. But in a more like focused and dedicated manner. Do you want to like begin by just talking about this particular interest of yours, where and how it originated, and how deep into the rabbit hole you are? I think gosh, that I think I'm deep enough that I will never be able to climb out of it. কিন্তু এটা খুব কমন প্রশ্ন, that people ask me that how did you get into this? তো তার আনসারটা মানে দ্য বিগিনিং ওয়াজ প্রিটি ফ্লিপেন্ট, কারণ কয়েক বছর আগে ওই #100 সারি প্যাক্ট বিকেম আ ভাইরাল ট্রেন্ডিং থিং অন সোশ্যাল মিডিয়া। সবাই শাড়ি পরে ছবি পোস্ট করতে লাগলো এবং লিখতে লাগলো। তার মনে হলো ঠিক আছে, লিখতে তো আমিও একটু ভালোবাসি, এবার লিখবো। যে আমি আমার তো কেউ নলেজ নিয়ে জন্মায় না, তো কোথা থেকে তো আমাকে জানতে হবে। মানে একটা ভাষা আইডিয়া ছিল, আমি ডিটেলসে জানবো কোথায়। তো আর কোথায় জানবো, আমরা সবাই বি টার্ন টু ইন্টারনেট। তো আমি ইন্টারনেটে যখন খুঁজতে গেলাম তখন আমি দেখলাম যে ধরো ফর এক্সাম্পল আমি ধনেখালি পরে আছি এখন, আমি ধনেখালি শাড়ি অ্যাবাউট হিস্ট্রি বা হোয়াট এভার আমি কিছুটা সার্চ করলাম, দিয়ে আমি
ধরো 5টা পেলাম সোর্স, হ্যাঁ, আর অ্যালগোরিদম তো জানা কীভাবে কাজ করে, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, মানে হয়তো পপুলারটাই আগে আসছে, এমন নয় যে যে হিস্টোরিয়ান লিখেছে তারটাই আমি আগে পাবো। কিন্তু বিজারলি আমি দেখলাম যে যাই আমি সার্চ করছি আমি দেখছি মাল্টিপল সোর্সে এক্স্যাক্ট সেম টেক্সট। কে লিখেছে, কে কার থেকে প্ল্যাজারাইজ করেছে আমি জানি না, কোত্থেকে শুরু হয়েছে, আর কেউ মানে সোর্স লেখা তো ইজ নট আ হ্যাবিট দ্যাট মোস্ট অফ আস হ্যাভ। তো তখন আমার মনে হলো ক্যান আই ইভেন রিলাই অন দ্য ইনফরমেশন। হ্যাঁ, কেউ হয়তো র্যান্ডামলি কিছু একটা লিখে দিয়েছে, অন্যরা তার থেকে কপি করেছে কারণ সেটাই পপুলার ছিল বলে। তখন আমার মনে হলো যে কি করে জানবো, আবার সেই কামিং ব্যাক টু পড়াশোনায় ভালো মেয়ে বাঙালি, সাউথ পয়েন্টে পড়া, বই পড়তে হবে। তখন বই পাবো কোথায়, তখন বই কিনতে লাগলাম, তখন দেখলাম কী কী বই আছে, আর তখন বই কিনতে লাগলাম। দিয়ে কিনে কিনে এক সময় তো পয়সাও ফুরিয়ে আসে, আর আমার ওই দেশলাই বাক্সের মতো ফ্ল্যাট লন্ডনে, সেখানে জায়গাও নেই। তারপরে আমি দেখলাম যে ঠিক আছে লাইব্রেরিতে যেতে হবে, কারণ কিছু কিছু বই যেগুলো আমি তখন ইংল্যান্ড থেকেই কিনেছিলাম, কিছু কিছু বই ছিল পুরনো কপিজ, ওরা লাইব্রেরি থেকেই, মানে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় লাইব্রেরি থেকেই ওরা বিক্রি করছিল। কাছাকাছি ভিক্টোরিয়ান অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, আর তার মধ্যে ন্যাশনাল আর্ট লাইব্রেরি আছে, তো সেখানেই। আর ভিক্টোরিয়ান অ্যালবার্ট মিউজিয়াম হলো মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কালেকশনস অফ ইন্ডিয়ান টেক্সটাইলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আর কি, মানে এর থেকে বেটার হতে পারে না। So you are in the right place. I was absolutely in the right place. আমার মানে ইনফ্যাক্ট লাইফের সব থেকে মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সপিরিয়েন্সেস অফ মাই লাইফ আর কি, যে আমি ওখানে সাউথ এশিয়ান গ্যালারির যিনি সিনিয়র কিউরেটর অ্যাভেলিন ফদারিংহাম, তো আমি বলেছিলাম যে আমি তো মানে বাঙালি, আমার একটা মাসলিনের প্রতি কিউরিওসিটি আছে। আমরা তো সেই মাসলিন পাই না যেটা সেই সময় ঢাকাই মাসলিন বললে আমরা শুনেছি, আর ওদের খুব ভালো মাসলিন কালেকশন আছে। তো আমি জাস্ট এমনি ক্যাজুয়ালি বলেছিলাম, ও বলে ও তুমি মাসলিন ধরে দেখবে, চলে এসো, বলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিল। দিয়ে আমি গেলাম, স্টাডি রুমে গেলাম, বললো যে হাতটা ধুয়ে এসো, বললো টেক্সটাইল না ছুঁয়ে তুমি বুঝতে পারবে না। দিয়ে তারপরে বার করলাম, দেখলাম আরে আমি তো এগুলো ছবিতে দেখেছি, তো 200 বছর পুরোটা, তারপর হাত ফার কাঁপছে আর কি এমন অবস্থা, মানে কি আজকাল শুনি ওই ফ্যান গার্লিং, এখন মাস্টার উপর ফ্যান গার্লিং মোমেন্ট চলছে আমার। তো সেইগুলো মানে সেই জন্য আর কি এই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো আমি পেয়েছি, সেটা একটা প্রিভিলেজ আছে। কিন্তু বেসিক্যালি শুরু হয়েছিল জাস্ট ওই শাড়ি নিয়ে লিখবো বলে, কিন্তু যখন আমি বই পড়লাম তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে ইট ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট শাড়ি। মানে আমরা শাড়ির মধ্যে রেস্ট্রিক্ট রেখে ইন্ডিয়ান টেক্সটাইলের যে কন্ট্রিবিউশন, সিগনিফিকেন্স ইন্ডিয়াতে আছে, ইন্ডিয়ার হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ইকোনমিক্স সব কিছুতেই, সেটা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই, কারণ উই ফোকাস অন অনলি শাড়ি। আমরা শুধু একটা মানে একটা ফ্যাশন আইটেম, একটা পার্টিকুলার ফ্যাশন গার্মেন্ট হিসাবে রেস্ট্রিক্টেড রাখছি, কিন্তু ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাবাউট টেক্সটাইল অ্যান্ড দ্য হিস্ট্রি ইজ সো এক্সাইটিং। মানে পড়তে গিয়ে আমি দেখলাম যে আমি পুরো মানে 5000 বছর আগে থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিয়ার কীভাবে ইভলভ করেছে, এভরিথিং। গত বছর জুন মাসে আমি I did what I called it a textiles and temples trail of northern Karnataka. So ever since COVID, I've been doing a lot of craft-based holidays in India. The COVID to and are these of your own curation completely, or do you completely own? কারণ আমার মনে হয় that was not mainstream at all. আমি চিরকালই খুব ঘুরতে ভালোবাসি, যে বলে যে বাঙালি পায়ের তলায় সর্ষে, আমি হলাম সেই বাঙালি। হ্যাঁ, আমার বর কিন্তু নয়, আমার বর নর্মাল বাঙালি। তো আমি আগেও খুব ঘুরতাম, তো এভরি উইকেন্ড আমি আইদার অন কল অথবা আমি কোথাও ঘুরছি আর কি, মানে বাড়িতে থাকছি না। কিন্তু যখন কোভিড হলো তখন আমাদের সবাই প্রায়োরিটিস রিসেট হয়েছে অনেকের জন্যই। তো আমার জন্য যেটা হলো, তখন আমার মনে হলো যে ঠিক আছে সারা পৃথিবীর ইকোনমি সাফার করছে, কিন্তু আই এম ইন্টারেস্টেড ইন দ্য ইকোনমি অফ 2 কান্ট্রিজ, আমি ঘোরাটা এগুলোতেই করবো। তো সেখানে মানে আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে আমার যখন এত এইসব নিয়ে শখ, তখন আমি দেখি বলে বেনারস গেলাম, মুর্শিদাবাদ গেলাম, আর পরেই গেলাম তোমার বিষ্ণুপুরে, বালুচরি হয় যেখানে। তো এইসব করে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং, আমি ক্রাফট বেসড ট্রেলি তাহলে করতে পারি। দিয়ে সেরকম করে আমি কর্ণাটকায় যখন গেলাম তখন আই জাস্ট মেড দোজ নর্মাল এই 1 মিনিটের ব্লগটা ভিডিওজ, যে আই ওয়েন্ট টু ইলকল, এখানে ইলকল শাড়ি, অ্যান্ড লিটারালি মানে ইট ইজ নট আ ফিগার অফ স্পিচ, ওয়ান ফাইন মর্নিং আই woke up and I found that my notifications had blown up. মানে হঠাৎ করে দেখি I've gained thousands of followers আর হাজার নোটিফিকেশন দিয়ে, তখন মনে হলো ও তাহলে লোকেদের এটা পছন্দ হয়েছে সামহাও। তার কয়েকদিন পরে আই মেড আ রিল অন জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী, যে শাড়ির ব্লাউজ পপুলারাইজ করেছিলেন উইদাউট হ্যাভিং এনি কাইন্ড অফ এজেন্ডা ইন মাইন্ড, অ্যান্ড পিপল অলসো লাইকড ইট। মানে একদিনের মধ্যে আমি দেখলাম 1 মিলিয়ন ভিউজ হয়ে গেছে, উইচ ইজ আ লট ফর, definitely a lot. তো তারপর মনে হলো ওকে ঠিক আছে মেবি আই ক্যান
continue this, people seem to be enjoying. Yeah. I think one thing we need to do is I might have many interests, but one of our interests is not food. But unfortunately, this Rannaghore Ke, we need to also cook something. So we've planned it, not to worry. We are thinking, since this is like just before Pujo, what we're going to cook is khichuri. We are going to cook chhachra, but without the macher matha. We are cooking it just with pui shak and some other vegetables. We are going to have amodi mach bhaja, and we are having a chalta tok and mishti. সব রেসিপি অলমোস্ট আমাদের চ্যানেলে হ্যাঁ, almost সব recipe, হ্যাঁ। খুব একটা রেসিপির উপর আজকে ফোকাস করছি না Right, which is why we've selected things that we already have recipes for. Pritha Magur Mach, I asked Pritha if she wanted to eat if she liked eating anything in particular, because we were in charge of planning the menu. Pritha বললো মাগুর মাছ খেতে চায়, এবার আমরা মাগুর মাছটাকে ফিট করাতে পারছি না। না প্লিজ, মানে কোনো ব্যাপার না, মানে এটাও মানে আমার শ্বশুর বাড়িতে আমাকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করে, কারণ সবাই বলে ওটা রোগীর পথ্য। আমি বলছি আমি মানছি। I was about to say that মানে it's a very doctor's fish, মানে ইংল্যান্ডে ডাক্তাররা কি খেতে বলে পেট খারাপ হলে সব, মানে এত কম রেস্ট্রিকশন থাকে যে লোকেরা খুব অবাক হয়ে যায় যে ডাক্তার আমাকে কোনো স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন কেন দিচ্ছে না। কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে যদি পেট খারাপ হয়, মানে ডাক্তার হিসাবে যদি বলি, তাহলে ফ্লুইড হেভি, মানে সেটা যদি শুধু জল বা লেবু চিনি নুন দিয়ে জল হলে তো সব থেকে ভালো, সেটা খেলেই হবে, বাকি খাওয়ারের কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। সো আমাকে যখন বলেছে, আমি বলেছি যে দেখো, আই ক্যান অনলি কুক এনাফ টু কিপ মাই সেলফ অ্যালাইভ, হুইচ ইজ ট্রু। মানে আমি যে রান্না করি না তা নয়, কিন্তু মানে রান্নার চ্যানেলে এসে রান্না করার মতো নয়। খেতে কেনা ভালোবাসে দেখো, মানে কেউ যদি বানিয়ে দেয়, তুমি আজকে যেরকম বানিয়ে দেবে আমি ভালো করে খাবো। No, that's good to know that মানে you like eating, মানে that is good to know, because I was getting a bit worried যে হ্যাঁ, I like eating. তোমরা কি রেগুলার কুকিংও এখানে করো? আমাদের হ্যাঁ এটা আমাদের বাড়ি তো। হ্যাঁ, না সেটা জানি, সেটা বুঝতে পারছি। ভীষণ পরিষ্কার কিচেন, মানে আমি সিরিয়াসলি বলছি, আমার মানে আমি খুব একটা বেশি রান্নার ভিডিও দেখি না। হ্যাঁ, নো অফেন্স, কিন্তু তার কারণ আছে। আমি কারণটা বলছি কেন, কারণ আমার খুব অ্যাংশিয়াস লাগে রান্নার ভিডিও দেখে, দুটো কারণে। হ্যাঁ, একটা কারণ হলো যে আমার একটু পরিষ্কার করার বাতিক আছে, আর আমি রান্নার ভিডিও যখন দেখি না, আমি ভাবি কত পরিষ্কার করতে হবে এদের। না, I think my next question was, and you touched upon it একটু তোমার আগের উত্তরেই, যে you basically make reels about the history of Indian handlooms. So when it comes to your own education, you spoke a bit about the kind of intellectual diet you are on. Like I imagine it's a combination of books and field trips, because you, like you said, you also like to travel quite a lot. Can you describe your research process first, and then is there any are there any books or museum collections or field trips that you would like to recommend people who might have similar interests? তোমার আমার রিসার্চ প্রসেস যদি হয়, তাহলে যেরকম ধরো আমি একাদশীর দিন লখনউ যাচ্ছি। হ্যাঁ, তো লখনউ যাচ্ছি বলে সেই জন্য আমি ওই ন্যাশনাল আর্ট লাইব্রেরি থেকে সার্চ টু উইথ চিকেন কারির উপর কি বই আছে দিয়ে সেইগুলো আমি অর্ডার করে নিয়ে লাইব্রেরিতে সে নিয়ে পড়ে আমি নোটস। আর তাছাড়াও যেটা তুমি ফিল্ড ট্রিপের কথা বললে, আই গট ইন টাচ উইথ অ্যান অর্গানাইজেশন কল লখনউ বায়োস্কোপ। ওরা লখনউর কালচারাল হেরিটেজটাকে আপহোল্ড করার জন্য কাজ করছেন, আর ওই লিভিং মিউজিয়াম কনসেপ্ট আজকাল হচ্ছে, ওরা ওরকম টাইপেরই কিছু হয়তো করেছে, আমি ডিটেলসে গেলে জানতে পারবো। তো এরকম হবে কম্বিনেশন অফ মানে স্পেসিফিক বইগুলো করে, কিন্তু অনেক কিছুই হয় যে আমি কিছু এজেন্ডা নিয়ে হয়তো আমি পড়ছি না, মানে এরকম যে লখনউ যাচ্ছি বলে চিকেন কারি নিয়ে জানতে হবে, সেটা একটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আমি হয়তো র্যান্ডম পড়ছি, বুক কল্ড এম্পায়ার অফ কটন বলে, অসাধারণ বই, সোয়েন বেকেট বলে একজন ভদ্রলোকের, সেখান থেকে অনেক কিছু জানা যায়। দিয়ে কিছু And are these books in print? Like, can somebody out of, if they don't have access to these libraries? হ্যাঁ, these books are in print. হ্যাঁ, হলো যে অনেক কটা বই হলো বেশ এক্সপেন্সিভ, কিন্তু সেটা ছাড়াও যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে ফ্রিতেও কিন্তু অনেক ইনফরমেশন আছে। আমরা গুগল অনেক কারণে ব্যবহার করি, গুগলের একটা অ্যাপ আছে গুগল আর্টস অ্যান্ড কালচার বলে, আর আমি সেটা হেভিলি রেকমেন্ড করবো টু এনিওয়ান হু লাইকস আর্টস অ্যান্ড কালচার। নট জাস্ট বিকজ ইন্ডিভিজুয়াল জিনিস সার্চ করে ইউ ক্যান গেট আ লট অফ একাডেমিক রিসোর্সেস অন দ্যাট। তাছাড়াও পৃথিবীর বড় বড় মিউজিয়ামস হ্যাভ কোলাবোরেটেড উইথ দেম, আর তাদের কালেকশনগুলো অনলাইন মিউজিয়াম তো 2020 থেকে একটা কনসেপ্ট হয়েছে, মানে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ভিউ ওয়াচ the museum exhibits, read about them. তো ইন্ডিয়ার মিউজিয়ামগুলো আস্তে আস্তে ক্যাচ আপ করছে, কিন্তু even if you are unable to travel to another part of the world, ধরো মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম এর ওয়েবসাইটে গেলেও you can
রাইট ইউ ক্যান লুক অ্যাট দেয়ার কালেকশন। বাড়িতে বসে ফ্রিতে কিন্তু অনেক কিছু জানা অনেক জানা যায়, যায়, হ্যাঁ, শুধু যে বই পড়তে হবে তার কোনো মানে নেই। And I think that is the point of somebody like you making these Exactly. reels in a non-academic manner. You're reading these academic books which are in these libraries, and you're making that information available more freely and in a more accessible manner to everybody. সেটাই। And what about these field trips? Where would you recommend somebody who wants to do this kind of like traveling? Where do they start? To be very honest, this is not an organized sector Not yet. yeah. যেটা আমি গ্রুপ ট্রিপের কথা বলছিলাম, যেরকম লখনৌয়ের এক্সাম্পল দিয়েই ওরা কয়েক মাস আগে লখনৌ ফেস্টিভ্যাল করেছিল, তখন দে অর্গানাইজড গ্রুপ ট্রিপস আর কি। লখনৌ ফুড ট্রেল, যেটাতেও আমি যাবো অবভিয়াসলি, লখনৌতে গিয়ে ফুড ট্রেল না করা হলো মানে Thank God. তুমি টাইম বার করছো একটা ফুড ট্রেল করার জন্য লখনৌ, আমি আই এম থ্যাঙ্কফুল। চিকেন কারির কথা বলছিলেন না, ওটা নিয়ে আমার মজার একটা গল্প আছে। আমরা যখন লখনৌ বেড়াতে গেছি, আমরা কোথাও থেকে একটা ফিরছি, আমরা রিক্সা নিয়েছি, হ্যাঁ। এবার রিক্সাওয়ালা আমাকে বারবার বলছে আপকো চিকেন পাট্টি লেকে চলেগে। আমি ভাবছি যে ঠিক আছে, আমি বুঝেছি কিন্তু আমি যেতেই পারি, চিকেন পাট্টি দেখার মতো সবকিছু শুধু বলছে যে নেই হামনে আপনি খায়া হ্যায়। এরকম করে করে যখন আলটিমেটলি আমাকে চিকেন পাট্টি নিয়ে এলো, আমি রিয়েলাইজ করলাম এটা চিকেন পাট্টি নয়, এটা চিকেন পাট্টি। তো এটা লিটারালি আমার সাথে হয়েছে। আই ডোন্ট ব্লেম ইউ। আমি কি একটা কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও বানালাম, সেখানে কেন চিকেন কারি নিয়ে কি আমি বলেছি জানি না। আর যতই হোক আমার কথার মধ্যে একটা বাঙালি অ্যাকসেন্ট আছে, একটা ধাঁধ আছে। আর আমাকে অনেকে বললো আমি নাকি যেটা বলেছি সেটা চিকেনের মতো শুনতে লাগছে। আমি ডালটা ধুয়ে আসছি, বাট না অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিট দ্যাট ইউ ওয়ার সেইং ইটস নট আ ভেরি অর্গানাইজড সেক্টর। হ্যাঁ, ইটস নট আ ভেরি অর্গানাইজড সেক্টর। যেটা ওই কখনো কখনো যখন ওই লোকাল ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে তখন ওই গ্রুপ ট্রিপ হয়তো হচ্ছে, কিন্তু ওই ক্রাফট বেসড ট্যুরিজমটা আই থিঙ্ক ইট উইল পিক আপ ইন ইন্ডিয়া, কিন্তু এখনো এটা খুব একটা মানে সেরকম ভাবে হয়নি, কারণ আমাকে বেশ কষ্ট করতে হয় ইনফরমেশন খুঁজে পাওয়া যায় না। তো তুমি কিরকম ধরনের মানে ট্রেলস এখন করেছো? বিকজ আই স দ্যাট ইউ ডিড আ লাদাখ পশমিনা। হ্যাঁ, লাদাখ পশমিনা। আমার পশমিনার প্রতি আমার বিরাট দুর্বলতা আছে। আর যেরকম ধরো আমি পশমিনা ট্রেল করার জন্য হোয়াট আই ডিড ওয়াজ যে আমি কন্ট্যাক্ট করলাম, দের ইজ অ্যান অর্গানাইজেশন, সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ কল্ড লুমস অফ লাদাখ। আমি ওদের কন্ট্যাক্ট করলাম যে দেখো আমি এটা করতে চাই, আমি মানে কিভাবে করব, যদি কাউকে রেকমেন্ড করতে পারো। আর মুশকিল হলো কি যে যখন একটা সার্টেন নাম্বার অফ ফলোয়ার্স থাকে তখন লোকেরা ধরে নেয় যে তুমি বিনা পয়সায় করানোর জন্য ইয়ে করছো। কিন্তু আমি আগে থেকে ডিসক্লেমার দিয়ে দিই আমি পয়সা দেবো, আমি কারোর কাছ থেকে ফ্রিতে কিছু চাইছি না, কিন্তু আমায় রেকমেন্ড করো। তখন ওরা একজনকে রেকমেন্ড করলেন, যিনি ইন্ডিয়াতে একটা অর্গানাইজেশন আছে সেন্টার ফর প্যাস্টোরালিজম বলে। ওরা প্যান ইন্ডিয়া প্যাস্টোরাল কমিউনিটির আপলিফমেন্ট কী কী করা যায়, তার সাথে বুল প্রোডাকশনও আছে, সেই নিয়ে কাজ করেন। আর এই ভদ্রলোক চাংপা কমিউনিটি, যে ট্রাইব অ্যাকচুয়ালি মানে দে আর দ্য protectors and guardians of Pashmina goat and other sheep of Ladakh, সেই কমিউনিটিরই মেম্বার। আর হয়তো উনি ভাবছিলেন যে এরকম কিছু একটা হয়তো করা যেতে পারে, ঠিক সেই সময় আমি ইয়ে করলাম। তো উনি একখানা পুরো কমপ্লিটলি ওরকম ট্রেল করলেন ওনার এক বন্ধুর সাথে, সেও চাংপা কমিউনিটি। আর যেহেতু ওরাই ওই ট্রাইবের মেম্বার, প্লাস ওর মানে প্যাস্টোরালিজমের ব্যাপারে ইন্টারেস্টও আছে প্রফেশনালিও, সেই জন্য মানে ওরাই দেবে দ্য বেস্ট পিপল। কিন্তু সেটা আমি পেয়েছি বিকজ আই রিচড আউট। অনেক কিছু করার আছে, কিন্তু সেটা আমার মনে হয়, কিন্তু আমার মনে হয় যে ইন্ডিয়াকে জানার বেস্ট উপায় হলো থ্রু ইটস ফুড অ্যান্ড টেক্সটাইলস, অ্যান্ড বোথ অফ দেম টুগেদার, নট আইদার অর। তার কারণ হলো যে এই দুটোর উপরেই কিন্তু ইন্ডিয়ার হিস্ট্রি শেপ করেছে দেশটাকে। আজকে যেরকমভাবে আমরা দেশটাকে দেখতে পাই, সেই এভলিউশনটা হয়েছে থ্রু ইটস ফুড অ্যান্ড টেক্সটাইলস। ওই বারবার আবার সেই আঁতেল বাঙালির মতো আমি রবি ঠাকুরে ফিরে আসবো। বলেছিলেন না যে যেখানে তোমার আর্য অনার্য দ্রাবিড় চীন শক হুন্দল পাঠান মোগল সবাই যেখানে মিল হয়েছে, সেই যে ভারত তীর্থটা আমাদের তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু খাওয়ার আর কাপড় এই দুটোতেই দেখা যায় এক্স্যাক্টলি। মানে তুমি যেখানে বিরিয়ানি আছে সেখানে বেনারসি আছে। এই জিনিসগুলো কতটা ফ্যাসিনেটিং ভাবো। আর তোমরা যে এই নানা রকম খাবার দাবার করছো, এই যে আলু কাটছো, আলু যেরকম পর্তুগিজরা নিয়ে এসেছে, সেরকম পর্তুগিজদের বিরাট ইনফ্লুয়েন্স ছিল বাংলার কাঁথা কাজের উপর, কারণ ওরা সেটা এক্সপোর্ট করতো পর্তুগালে। কাঁথাটা তো অরিজিনালি বাড়ির মহিলারা এমনি বানাচ্ছে আর কি, মানে আপসাইক্লিং এর একখানা সাস্টেনেবল অপশন ছিল। ওরা কমিশন করতে লাগলো কাঁথা থার্ড পার্টি মার্চেন্টদের যে পর্তুগিজ ডিজাইনের কাভারলেট, এই বেড কাভার বা ওয়াল হ্যাঙ্গিং বানাও যেটা পর্তুগালে এক্সপোর্টেড হবে। তোমরা লিসবনের মিউজিয়ামে যদি যাও তখন দেখবে যে
বাংলা থেকে কাঁথা গেছে পুরো ক্রিশ্চিয়ানিটি থিমের উপর ডিজাইন করে আর কি। সরি, আমি খুব একটা মাল্টিটাস্ক করছি না, কারণ না না এটা না, হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আছে। অ্যান্ড কি আমি পাশে পুঁই শাকটা স্টিম করতে বসিয়ে দিচ্ছি। এবার কি করবো? এবার আমি খিচুড়িটা ফোড়ন দিয়ে দেবো, দেন আই উইল আস্ক Pritha some more questions. It's a lot of খিচুড়ি, হ্যাঁ একটু তেল লাগবে না? মনে হয় লাগবে, অনেক খিচুড়ি। আমি বাবা কিছু করছি না, প্লাস ডাক্তারের সামনে তীর দিলে আমার ভয় করছে। না, আমার কিছুতে আমাদের কিছু ইয়ে করেন। আমার মনে হয় খাবার দাবার নিয়ে আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে যা চলছে সেটা একটা বাড়াবাড়ির লেভেলে চলে গেছে। আচ্ছা, এভরিথিং ইন মডারেশন ইজ দ্য হ্যাঁ ইজ দ্য কি। এই হলুদটা আবার আমার দিতে ভয় লাগছে, বিকজ দিস অলসো একটা আমার খামারের হলুদ, এন্ড ইটস এক্সট্রিমলি হলুদ। হ্যাঁ, মানে আমি তাই দেখছি, মানে খুবই হলুদ। সো এটা কালারটা একটু অন্যরকম, এটা নর্থ বেঙ্গলের একটা হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পুজো রিলিজিয়াসলি কলকাতায় কাটাই, মানে রিলিজিয়াস সর্ট অফ ইন্টেন্ডেড। কারণ আমি পুজোর 1 মাস আগে গেছিলাম যখন আমি প্রথমবার লন্ডনে যাই, আর সেবার পুজো অবভিয়াসলি আমি ছিলাম না কলকাতায়, অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি ডিপ্রেসিং। আর আমার মনে হয় কলকাতার পুজোর আমার যে জিনিসটা সব থেকে ভালো লাগে যে বারোয়ারি ব্যাপারটা, মানে ইটস আ পাবলিক হ্যাঁ ফেস্টিভ্যাল, যেখানে সবাই রাস্তায়, আমার কাছে পুজো মানে অচেনা লোকের ভিড়ে একসঙ্গে হ্যাঁ একেবারে। আমি পুজোর খুব হার্ডকোর এনথুজিয়াস্ট। আমি সারা রাত ধরে ঠাকুর দেখি, মাল্টিপল রাত। সবাই বলে যে কি যে তোর ভাল লাগে, কি যে তোর ভাল লাগে। আমি বলি আমি কত পয়সা খরচ করে ইউরোপে এক একটা মিউজিয়ামে যাই আর্টওয়ার্ক দেখতে, আর এখানে বিনা পয়সা আমার জন্য হয়েছে, আমি সেটা ছেড়ে দেবো সেই সুযোগটা। এরকম খুবই কম জিনিস এখন আর আছে যেগুলো আমাদের সত্যি সত্যি মানে দেখার মতো, মানে সত্যি সত্যি অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতো এক্সেলেন্ট জিনিস আছে। সে একেবারে একদম। দুর্গা পুজো ইজ ওয়ান অফ দোজ থিংস হুইচ ইজ নট মিডিওকার। না, ইনফ্যাক্ট আমি মানে বিক্রম আমার বরের নাম, আর আমি আজকে আলোচনা করছিলাম যে এটা বোঝানো সম্ভব নয় কাউকে। মানে আমি ইংলিশ বাংলা যে দুটো ভাষা জানি, কোনো ভাষাতেই আমি কাউকে এক্সপ্লেন করতে পারবো না যে কলকাতা পুজোর অ্যাকচুয়াল এসেন্সটা কি আর কেন এটা স্পেশাল। এক্সপিরিয়েন্স না করলে বোঝা সম্ভব নয়। আচ্ছা, আমি কি কিছু হেল্প করি? আমার খারাপ লাগছে, আমি কিছু করছি না, কিছু কথা বলে ছেড়েছি। না না, হেল্প কিছু করতে হবে না, অসভ্যের মতো। ঠিক আছে, ওকে, উই আর ডান। আর ভিতরে 12:30 বাজে, সন্দেশ ক্লক ইজ এনি টাইম। আচ্ছা, এটা আমি খুলতে অন্তত পারি। ইয়েস ওকে। এখানে গাঙ্গুরামের মিষ্টি আছে আর মিঠাইয়ের মিষ্টি। হ্যাঁ। No, okay. So one of the things I wanted to ask you was because you were also mentioning about your like various textile trails that you go on when traveling or learning about anything in general, and especially when you're learning about indigenous local communities, their crafts. I'm sure it is imperative that more and more people know about these things. But the question is, how can one do this in a respectful and non-fetishized manner? What is your general advice for people who would like to embark on trails such as you do and textile tourism into these communities? So I'll answer this in parts. Yes, please. If we talk about textile trails, I think we have to be cognizant of the fact that most of them are focused in villages. One reason that I feel comfortable going is because I'm able to use Indian toilets. হ্যাঁ, আর মানে এটা খুব প্র্যাকটিক্যাল একটা ফ্যাক্ট আর কি, যে সব জায়গায় যে ইন্ডিয়ান টয়লেট হতে হবে তার কোনো মানে নেই, কিন্তু দ্যাট ইজ মোর আর লেস দ্য নর্ম, আর সেটা জানতে হবে। মানে কোথাও গিয়ে আমি এক্সপেক্ট করবো যে আমার বাড়ির মতনই সিচুয়েশন থাকবে, সেটা সবসময় নয়। কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক ক্লিনলিনেস ইজ এ কনসার্ন। ইটস নট আ কনসার্ন, আমি যা দেখেছি, অ্যাটলিস্ট ইন মাই অবজারভেশন। যেরকম আরেকটা জিনিস, আমাকে অনেকেই বলে বাড়ির বন্ধু বান্ধবরাও যে হ্যাঁ আমিও তোর সাথে যাবো, নেক্সট টাইম যখন যাবি তখন বলবি, কিন্তু
ওয়ান রিজন ওয়াই আই হেজিটেট আ বিট, যে আমি জানি আমি কি করবো, আমি জানি আমার বর কি করবে, আমি জানি না অন্যরা কি করবে, আর আমি কাউকে জ্ঞান দিতেও ভালোবাসি না। হ্যাঁ, যেটা একটা ভীষণ কমন জিনিস, যে আমি কারোর কোনো একটা উইভারের বাড়ি যাচ্ছি, আর আনফর্চুনেটলি ক্লাস হায়ারার্কি আমাদের আছে। হ্যাঁ, আমার নিজের খুব আনকমফোর্টেবল লাগে যে ওরা কোনো জায়গা থেকে দুটো চেয়ার জোগাড় করে আমাদেরকে বসে, আর বসে ওরা জল দেয়, অ্যান্ড আই অলওয়েজ ড্রিঙ্ক দ্যাট ওয়াটার। হ্যাঁ, আমার নিজের পার্সোনালি মনে হয় যে ওরা আমাকে ভালোবেসে অফার করেছে। এখন আমার বন্ধু বান্ধব বা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিও বলে আমার সাথে যাবে, তখন আমার মনে হয় যে আই এম নট দ্য পার্সন যে তাকে জ্ঞান দেবে যে দেখো ওরা জল দিলে কিন্তু জল খেয়েও। আমার মনে হয় ইন্ডিভিজুয়ালি ডিসাইড করা উচিত, আর সে যদি খেতে না চায় দ্যাটস ফাইন, আই এম শিওর দে হ্যাভ দেয়ার রিজনস। কিন্তু আমার জাস্ট মনে হয় যে এটা একটা পোটেনশিয়াল ডিসকমফর্ট কজ করতে পারে, অ্যান্ড দিস ডাজ নট গো উইথ মাই আইডিয়াস। এই একটা ব্যাপার একটু নিজেদেরকে কনসিয়াস থেকে করতে হয়। যা যতই কনসিয়াস থাকি না কেন, একটা ক্লাস ডিসক্রিমিনেশন আছে, আমি একটা প্রিভিলেজ জায়গায় আছি, সেটা আই ক্যানট ডিসওন দ্যাট। হ্যাঁ, আর যেটা উইভারদের কাছে কেনার ব্যাপারে সেটা আমি শুনেছি, আমি ডাইরেক্টলি দেখিনি, কিন্তু আমি শুনেছি লোকের কাছে যে অনেক সময় বলে যে কেউ হয়তো এটা সেই শাড়িটার কত দাম, একটা দাম বললো, ও এত দাম, তোমরা বেশি বেশি দাম নিচ্ছ, তখন মানে দে ফিল ব্যাড। কারণ ব্যাপারটা কি জানো তো, একটা জিনিস যেটা খুব আনফর্চুনেটলি উইচ ইজ ট্রু, আর আমার মনে হয় যে আমি যখন হিস্ট্রির কথা বলি এইটা জিনিস নিয়েও জানা উচিত লোকের, যে অনেক কটা টেক্সটাইল যেগুলো আছে, বেনারসি, জামদানি, কাঞ্জিভারম, এগুলো মিডল ক্লাসের জন্যও বানানো হতো না, বানানো হতো রয়্যাল ফ্যামিলি লোকেদের জন্য। এখন বিকজ অফ ভেরিয়াস রিজনস, অ্যান্ড দে আর মেনি রিজনস, খানিকটা ডেমোক্রেটাইজড হয়েছে। আমি যদি 100 বছর আগে জন্মাতাম, আমার কাছে বেনারসি বালুচরি থাকতো না। লাস্ট 100 বছরে বিভিন্ন জিনিস চেঞ্জ হয়েছে, সেই কারণে আমি আজকাল এইসব পড়ার কথা ভাবতে পারছি এবং পড়ছি। তো সেই জন্য এইগুলো চিরকালই দামি জিনিস ছিল। সেগুলো আমি যদি ভাবি যে আমি কম দামে বা আমার জন্য যেটা অ্যাফোর্ডেবল সেই দামে পেয়ে যাব, কারণ এই জিনিসগুলো এখন খুব কমন, আনফর্চুনেটলি সেটা হবে না। কিন্তু আমার যে ব্যাপারে নিজের খারাপ লাগে ব্যক্তিগতভাবে, সেটা হলো যে কিছু কিছু জিনিস তো ছিল যেগুলো সাধারণ মানুষের জন্য, যেরকম বেগমপুরি শাড়ি ছিল মোটা কাপড়ের, জাস্ট প্লেন পাড়ের শাড়ি, যেটা গ্রামের মহিলারা পরে মাঠে কাজ করবে। সেই বেগমপুরিও এখন এলিট প্রোডাক্ট হয়ে গেছে। গামছাটা মানে উই হ্যাভ প্যাকেজড ইট এজ অ্যান এলিটিস্ট কমোডিটি উইচ ইজ ফাইন। গামছা লোকেদের বিক্রি হচ্ছে বেশি, আমি ধরে নিচ্ছি গামছা যারা বানায় তাদের ইনকাম হচ্ছে বেশি, কিন্তু আমার যেটা লাগে যে গামছার যে হিস্ট্রি মানে একটা ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি, সেটার ডিসকাশন আমি কোথাও দেখতে পাই না। No, we've seen something similar happen in the food space as well. For example, a particular cuisine or subculture or a particular way of eating goes viral on social media, most often by the people who have been cooking that food. মানে ওরা নিজেই ওরকম পোস্ট করে দিয়েছে, আর তারপরে other creators start, because it goes viral and becomes a trend, other creators start making content around it, and national mainstream creators also start doing it. Brands jump on the bandwagon and create content around it, and all this while never acknowledging the history of the original item of food and all of that. What you are describing is a similar danger that is in textiles, happening in textiles. Was it your post about a Bollywood actress wearing a particular sari or draping the sari in a particular appropriative way, and then that becomes a trend? I think the question is that is there a danger to raising too much awareness? হ্যাঁ, দের ইজ এ ডেঞ্জার। মানে আমি যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের কথাই যদি বলি, তাহলে একটা জিনিস সেটা মানে আমি কদিন আগে পোস্ট করেছিলাম অ্যাবাউট কোয়েরি অফ কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, নট টেকনিক্যালি কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, কিন্তু সেটার ব্যাপারটা ছিল যে আমি ওনামের সময় গত বছর দেখলাম যে প্রচুর আর কি ওই ওনাম অ্যাস্থেটিক, যার কাছেই সাদা শাড়ি ছিল সেই একখানা মালায়ালাম, আমি শুনলাম সব কটা গান মালায়ালামও নয়, কিছু কিছু তামিল গানও ছিল, কিন্তু মাথায় ফুল দিয়ে ওনাম অ্যাস্থেটিক। তারপরে এলো দুর্গা পুজো, সবাই লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পরে বাঙালি। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া স্পেসে আমার মনে হয় আমরা সবাই জানি যে মালায়ালি আর বাঙালিরা খুব বুলিড হয়, খুব হেট কমেন্টে সাবজেক্টেড হয়। তো আমার মনে হয় যে এত ভালোবাসা একটা পার্ট অফ আর কালচার নিয়ে, তাহলে আমাদের প্রতি এত রাগ কেন? আর যদি আমাদের একটা পার্টিকুলার কালচার নিয়ে এত ভালোবাসা থাকে, তাহলে একটু চেষ্টা করতে পারো আমাদের ব্যাপারে আরেকটু জানার, হ্যাঁ, বা একটু ঠিকঠাক জিনিস জানার। তো সেইটা একটা ব্যাপার যেটা অন্য কালচারের জিনিস অ্যাডপ্ট করতে গেলে আমার মনে হয় যে খানিকটা কালচারের প্রতি রেসপেক্ট
আর খানিকটা জানার ইচ্ছা থাকা উচিত। কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন নিয়ে যদি টেক্সটাইলে বলি যে তাহলে আমার স্ট্রংগেস্ট যেটা মনে হয় যে ব্যাপারে সেটা হলো ট্রাইবাল টেক্সটাইলস। কারণ এটা খুবই কমন সোশ্যাল মিডিয়া শাড়ি স্ফিয়ারে। তো যদিও আমি শাড়ি ড্রেপিং সোশ্যাল মিডিয়াতে অতটা ইনভলভ নই, তাও আমি দেখতে পারি ওই ট্রাইবাল ড্রেপস বুটস ফুটস দিয়ে দেখতে খুব ভালো লাগে, আর আমি সবাইকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। আমার যেটা মনে হয় যে ইন্ডিয়ার ট্রাইবালরা তো সাংঘাতিক অপ্রেসড চিরকাল, কলোনিয়ালিজমের আগে, কলোনিয়ালিজমের সময় তো সাংঘাতিক, তারপরে এখনও চলছে। তাদের সেই স্ট্রাগলটা নিয়ে আমরা খুব একটা তো কনভারসেশন করি না। আমরা ফরেস্ট অ্যাক্ট নিয়ে বা তার ডিসঅ্যাডভান্টেজেস নিয়ে আর ট্রাইবসের উপর তার এফেক্ট নিয়ে কতবার ভাবি বা কতটা পড়ি বা জানি বা কথা বলি একে অপরের সাথে। চেরি পিক করার একটা অভ্যেস আছে আমাদের। এক্স্যাক্টলি, আমরা তার ড্রেপটা তুললাম, কিন্তু মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি গিয়ে তারই ঘরদোর থেকে তাকে বার করে দিয়ে মাইনিং শুরু করলো, আর সেটা নিয়ে আমি কিছুই বললাম না। এটা আই গেস ইটস ওকে, মানে কেউ লিগালি বা এথিক্যালি হয়তো ভুল করছে না, কিন্তু আমার জন্য এই সিচুয়েশনটা আনকমফোর্টেবল। এটা তো শুধু টেক্সটাইল, মানে খাবারের ক্ষেত্রেও তো আমরা দেখি, তাই না? যে এই যে জোম্যাটো প্রত্যেক বছর রিপোর্টস পাবলিশ করে যে হাইস্ট সেলিং আইটেম কিন্তু বিরিয়ানি, কিন্তু মানুষ মানে বাওয়ার্চির প্রতি সেই ভালোবাসাটা নেই, বা তার কমিউনিটি যে হিস্ট্রি থেকে যে কালচার থেকে সেটা আসছে সেটার প্রতি ভালোবাসা নেই। এই ডুয়ালিটিটা আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে খুবই ইজিলি আসে, যে আমি একটা জিনিস নিয়ে অন্য জিনিসটাকে রিজেক্ট করছি। আমার মনে হয় আমরা কম্পার্টমেন্টালাইজ করে নিই, কারণ সেটাই আমাদের জন্য কমফোর্টেবল, কনভিনিয়েন্ট। তুমি ঝাল খাও? ভীষণ। প্যারা খুবই সুন্দর, নরম, একদম ফাজি প্যারা। এটা আমাদের কেউ টাকা দিচ্ছে না বলার জন্য, মিঠাই ডেফিনেটলি নট। খুবই এখন কম হয়, মানে ও দরবেশ। এটা মিঠাই, এই দুটো গাঙ্গুরামের। প্যারা দিয়ে স্টার্ট করছি আমি। গো হেড, কোনটা নেবে? থ্যাংক ইউ। একটু গরম হলে আরো ভালো লাগবে। মাইক্রোওয়েভ করবো না? দরকার নেই। খুব ভালো প্যারা, আমার খুব ভালো লাগে, নন গ্ল্যামারাস মিষ্টি, কিন্তু ভালো প্যারা এখন খুব কম, তাও চালের গুঁড়ো মেশানো। এই থ্রেডটা তুমি ইন্ট্রোডিউস করেছিলে বলে আমি জাস্ট কন্টিনিউইং ইট, যে on your website I was reading that you have a buying guide for anybody interested in procuring sarees or fabrics directly from the weavers, and it's a very detailed guide for anybody who wants to use it. And I was very happy to see that one of the points you made sure to mention was on bargaining. In most travel magazines and articles, you see bargaining being sold as a kind of an experience, that something you must do when you go to Thailand or India. I find this whole the back and forth a bit demeaning for both parties involved. A lot of people enjoy it, which I think forces the sellers also to participate in it. লোকে বলে যে ওরা দাম বাড়িয়ে রাখে, কিন্তু দাম বাড়িয়ে রাখে না, দাম বাড়িয়ে বলে because they know you are going to like try and like bring it down or whatever. So that it forces them also into this whole charade. So just what are your thoughts on it? হ্যাঁ, মানে বার্গেনিং আমি নিজে করি না কখনো, ডেফিনেটলি নট উইথ ক্রাফটস পিপল। আর আমাকে আমার ফ্যামিলির লোকেরা আমাকে সবসময় শুনতে হয় যে আমি খুব বোকা, তুই খুব বোকা, তোর টুপি পড়ালো, এটা খুব কমন না, টুপি পড়ালো। হ্যাঁ, yeah, because people like to think that they are these hard ass negotiators, and then only then do they feel that they have earned the right to possess that product. এক্স্যাক্টলি। তো আমি যেটা বলি সেটা হলো যে আমার কাছ থেকে 100 টাকা বেশি নিয়ে ও বড়লোক হয়ে যাবে না, আর ওকে 100 টাকা বেশি দিয়ে আমি গরিব হয়ে যাব না। আর আরেকটা জিনিসও যেটা হলো যে কোনো কিছু যদি আমার বাজেটের মধ্যে না হয়, সেটা না কেনাটাও অপমানজনক ব্যাপার না। হ্যাঁ, কেউ একটা দাম বললো যে আমি রেসপেক্টফুলি বলতে পারি যে এটা খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু আমার বাজেটে নেই, ভাই আমার কিছু করার নেই। বার্গেনিং যদি এত সেকেন্ড নেচার, তারা তো সব জায়গায় বার্গেন করছে না, সে তো অফিসে গিয়ে বার্গেন করতে যাচ্ছে না, সে তো শপ স্টপে বার্গেন করছে না, কার সাথে বার্গেন করছে সেটাও একটা দেখার জিনিস। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে কনজিউমারিজম হ্যাজ অলসো রিচড দ্য হ্যান্ডলুম স্পেস, অ্যান্ড পার্ট অফ ইট সোশ্যাল মিডিয়ার একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে। কারণ এই যে হয় না যে সবাই সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরে ছবি পোস্ট করছে আর হ্যাশট্যাগস গোয়িং ভাইরাল, ইনস্টাগ্রাম বেনারসি ফেস্টিভ্যাল চলছে, সবাই 7 দিনে 7টা বেনারসি পরে, আমার কাছে তো 7টা বেনারসি নেই, আমি কি করবো, তাহলে কি আমাকে বেনারসি কিনতে হবে আর কি, এরকম টাইপের ব্যাপার আর কি। মানে তুমি যদি দেখো যে শাড়ি রিসেলিংও হ্যাজ বিকাম ভেরি কমন, হুইচ ইজ গুড, কিন্তু
রিসেলিং ক্লোথ সবসময় যে সেটা সাস্টেনেবিলিটির জন্য করা হচ্ছে তার কোনো মানে নেই। অনেকটাই রিসেলিং হচ্ছে কারণ লোকেরা ওই ওয়ান টাইম ইনস্টাগ্রাম ভিডিওর জন্য Right. একটা কিনলো দিয়ে তারপর আর কি করবে ওটা বিক্রি করে দিল, তাহলে দ্যাট ইজ নট সাস্টেনেবল, ইজ ইট? আমার জাস্ট মনে হয় যে আই থিঙ্ক উই শুড নর্মালাইজ রিপিটিং শাড়ি আর নট হ্যাভিং টু মেনি শাড়ি আর নট বাইং এক্সপেন্সিভ শাড়ি। আমাকে একটা ভিডিওতে একজন কমেন্ট করেছিল যে আমাকে নাকি শাড়ি পরা শিখতে হবে কারণ আমি শাড়ি পরতে জানি না। কেন? কারণ আমি এভাবে আঁচলটা নিই তো, আর যখন আমার কাজ থাকে তখন আমি আঁচলটা এভাবে রাখি, যেটা তুমিও করেছো, আর সেটা নাকি ভুল। মানে তারপর আমার মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়াতে এত নর্মালাইজ করেছে না ওই ছোট্ট ছোট্ট প্লিট করে শাড়ি ইস্ত্রি করে পিন করে রাখা, যে অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে শাড়ি পরাটাকে কারোর একটা মনে হয়েছে যে এটা ভুল। মানে আই ডোন্ট নো হাউ টু রেসপন্ড। বললে মা কি বলবে আমি সেটা জানি। ঠিক আছে, আর ঘি গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি, দেন উই ক্যান মুভ অন টু দ্য ছাঁচেরা দিয়ে নাও। তুমি স্টার্ট করতে তোমার আমি 2022-এর ডিসেম্বরে আমি গেছিলাম ওড়িশাতে, ওই কোটপাড় বলে রিজনটা আছে সাউথ ওয়েস্টের দিকে, অ্যান্ড দ্যাটস ট্রাইবাল বেল্ট। ভাইজ্যাগ থেকে আন্ধ্রার নর্থে গিয়ে কোটপাড় হয়ে ইভেন টু ছত্তিশগড়। কোটপাড় বলে একটা মানে ট্রাইবাল টেক্সটাইল আছে, এটা শাড়ি স্পেসেও যথেষ্ট পপুলার হয়েছে। ইউজুয়ালি শাড়িরগুলো কীরকম হয় যে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন অনুযায়ী নাম হয়, তোমার কাঞ্চিপুরম বলো, বেনারস বলো, কোটপাড় বলো, মানে দিজ আর অল নেমস অফ প্লেসেস, ইউজুয়ালি তাই হয়। আর এমন নয় যে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া মানে পার্টিকুলারলি শুধু ওই জায়গাটাতেই হচ্ছে, কিন্তু হিস্টোরিক্যালি দ্যাট ইউজ টু বি দ্য মেইন ট্রেডিং পোস্ট। হ্যাঁ, এরকম বেনারস থেকেই মেইনলি বেনারসি শাড়ি যেত। বেনারসে হয়ও মেইন উইভিংটা, কিন্তু তার চারপাশেও হয়। সেম উইথ কাঞ্চিপুরম, সেম উইথ কোটপাড়ের চারপাশে গ্রামেও হয়। ইজ লাইক শ্যাম্পেন। Exactly. It's a region, right? হ্যাঁ। This sparkling Banarasi. Exactly. তোমার সেখানে একটা গ্রামে গেছি, আর আমি ইউজুয়ালি যখন এই ট্রেলগুলোতে যাই তখন আমার কাছে যদি থাকে তাহলে আমি সেই শাড়িটাই পরে যাই। তো আমার কাছে একটা কোটপাড় ছিল, আমি পরে গেছেন। কোটপাড় ইজ আ ভেরি এক্সপেন্সিভ শাড়ি, কিন্তু অরিজিনালি ইটস আ ট্রাইবাল টেক্সটাইল, যেটা ওরা শাড়ির মতো করে বানাতো না, ওরা নিজেদের পরার মতো করে, ওরা নিজেরা ড্রিপ করার জন্য যতটা লেন্থ অ্যান্ড ব্রেথ দরকার সেরকমভাবে বানাতো নিজেদের কনজাম্পশনের জন্য। উইভিংটা ইউজুয়ালি ইটস এ ভিলেজ অ্যাফেয়ার, সবাই কোনো না কোনোভাবে ইনভলভ থাকে আর কি। বলছে যে আমরা এগুলো বানাই কিন্তু আমরা নিজেরা এগুলো পড়তে পারি না বিকজ অফ দ্য কস্ট ফ্যাক্টর, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ রিয়ালিটি। মানে কিন্তু নাথিং ইজ ইউনিডাইমেনশনাল ইন লাইফ, রাইট? অন্যদিকে যেরকম গোটা গ্রামটাই এখন একটা কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটিতে পার্টিসিপেট করতে পারছে, দে আর এবল টু রিচ আউট, দে আর এবল টু ডাইভার্সিফাই ইন্টু আদার প্রোডাক্টস ইউজিং কোটপাড় উইভিং। একটা উইভার্স কোঅপারেটিভ হয়েছে ওদের গ্রামে, সেখানে ওরা দে গেট অ্যাক্সেস টু looms, access to cotton yarns and all of those things. তো যেরকম ওদের ইনকাম জেনারেশনের সুবিধা হচ্ছে, সেরকম এটাও ট্রু যে এসেনশিয়ালি যেটা ওদের খুব পার্সোনাল একটা জিনিস ছিল, অত বেশি অত ভাবতো না, নিজেরা পরবে বলে বানাচ্ছে। ট্রাইবসের যেরকম হয় ডিজাইনস আর বেসিক, অ্যাঙ্গুলার, মাছ পাখি গাছ এই সমস্ত এরকম টাইপের, সেটা করেই বানাচ্ছে। সেটা করে কারোর একটা মনে হলো যে এটা শাড়িতে করে বানিয়ে বিক্রি করি, তাহলে হয়তো এরা রোজগার করবে, কিন্তু সেটা হ্যাজ গন টু সাচ অ্যান এক্সটেন্ট যে ওদের নিজেদের জন্য সেটা আউট অফ রিচ হয়ে গেছে। আই জাস্ট ডোন্ট নো হোয়াট দ্য রাইট ব্যালেন্সেস। মানে আমি জানি না আমার কি তাহলে কোটপাড় পরা উচিত না, কারণ আমি কি তাহলে ওদের জিনিসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করছি, কিন্তু আমি না পড়লে তো এমন নয় যে I just don't know. মানে it's and I think our policies are also not fast to কোনো ইচ্ছে নেই, সেকেন্ড they are not fast to respond to the new challenges that keep coming up, মানে because of এখন বিভিন্ন রকম এক্সপোজার, মানে হঠাৎ একটা কোনো কমিউনিটির সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য তো হঠাৎ একটা এক্সপোজার হয়ে যায়, and then things start changing, the dynamics of that community start changing, but we don't have policies or the inclination to have policies to react quickly to everything that is happening. গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন ছাড়া কিচ্ছু সম্ভব না। মানে লোকেরা যখন আমায় জিজ্ঞেস করে তখন আমার মনে হয় সেম থিং লাইক ক্লাইমেট চেঞ্জ, আমরা পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কনভারসেশন করতে ভালোবাসি, এক্স্যাক্টলি, কিন্তু উই ক্যান অনলি ডু সো মাচ। উপর মহল থেকে পলিসিস স্ট্রং না হলে, এবং পলিসি শুধু না, পলিসির ইমপ্লিমেন্টেশন, পলিসি থেকেও আই গেস ইমপ্লিমেন্টেশনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, সেইটা না হলে কোনো কিছু সম্ভব নয়। আচ্ছা, একটা জিনিস শুধু প্লাগ করব, এটা লিটারালি আমাদের গরম মশলা। Quick and awkward plug has been accomplished. Thank you. You heard it here first. ঠিক আছে, খিচুড়ি ডান। সপ্তর্ষি, do you want to take this shot of stirring? হ্যাঁ হ্যাঁ, চল। ঠিক
আছে, আর কিছু না হলে অ্যাটলিস্ট খিচুড়ি আর মাছ ভাজা খাওয়া যাবে যদি ছ্যাঁচড়া না কমপ্লিট করতে পারি। বাহ, আমি ভাবছি তোমাদের কড়াইগুলো কত পরিষ্কার এত রান্না করা সত্ত্বেও। হ্যাঁ, এটা রিলিজিয়াসলি মজা হয়। আবার রিলিজিয়াস কথা তো আর ওয়ার্ড কামিং আপ। আমি এখন বলি আর সবাই শুনে খুব হাসে, আমি বলি যে অন্য কেউ রান্না করে আমাকে খাওয়ালেই আমার ভালো লাগে। বেসিক্যালি আমার সব প্রশ্নর যেটা আমি ভেবেছিলাম ওটা তুমি অলরেডি একটু উত্তর দিয়ে দিয়েছো, which is very good. মানে we have a thread. মানে we were talking about the role of government in promoting traditional crafts. As you were saying, 50% of the population is women, and it cannot just be about sarees. And also the onus of saving the saree cannot be on the young generation of women. মানে saree cannot be one of the many things that millennials are supposed to have killed off. বেসিক্যালি তুমি যেহেতু মানে মিলেনিয়ালদের শাড়ি পরা নিয়ে বলছো, আমার একটা ওপিনিয়ন আছে, অ্যান্ড আই নো ইট প্রবাবলি ইজ নট আ পপুলার ওপিনিয়ন। শাড়ি ইভ্যাঞ্জেলিজম যেটা এখন খুবই কমন হয়েছে, আমি নেসেসারিলি অ্যাগ্রি করি না সেটার সাথে। আমার মনে হয় মানে মেনি রিজনস শাড়ি কিন্তু সার্ভাইভ করবে অ্যাজ আ গার্মেন্ট। আমাদের মায়েদের জেনারেশনে, ওয়ান্স অ্যাগেন যেহেতু অডিয়েন্সের বিভিন্ন এজ গ্রুপ হবে, কার মায়ের কেমন জেনারেশন সেটা বলা মুশকিল, কারোর মায়ের জেনারেশন হয়তো আমার জেনারেশন ইট ইজ অলসো কোয়াইট পসিবল। কিন্তু হোয়াট আই মিন ইজ যে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স টাইমে যেসব মেয়েরা বাইরের দিকে যাচ্ছিল বা পড়াশোনা করছিল, তাদের খানিকটা শাড়ির থেকে ব্রেক অ্যাওয়ে করার একটা হয়তো টেন্ডেন্সি জন্মেছিল। তার কারণ হলো শাড়িটাকে একটা সিম্বল অফ অপ্রেশন হিসাবে দেখেছে। এবার এখন বললে লোকেরা রাগ করবে, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের এটা স্বীকার করে নেওয়া উচিত। আই নো ইটস আ ভেরি স্ট্রং স্টেটমেন্ট, কিন্তু দ্য শাড়ি হ্যাজ অলসো বিন ইউজড অ্যাজ এ টুল ফর অপ্রেশন। যে স্পেশালি বিয়ে হয়ে গেছে মানে বললে তোমাকে শাড়ি পরতেই হবে, আমি আঁচল দিতে হবে, মাথায় ঘোমটা রাখতে হবে, শাড়ি পরতেই হবে, শাড়ি ছাড়া কিছু পরতে পারবে না। আমি আজকাল মাঝে মাঝে এটা নিয়েই ভাবি যে যখন ছোট ছিলাম আর দীঘা পুরীতে যেতাম, আমি হাসাহাসি করতাম যে কি এই কাকিমারা দেখো নাইটি পরে, নাইটি ইজ দ্যার ন্যাশনাল ফেভারিট ড্রেস, নাইটি পরে বিচে নেমে গেছে, নাইটি পরে স্নান করছে। কিন্তু আমার এখন মনে হয় যে শাড়ি ছাড়া দ্য ওনলি আদার নন শাড়ি গার্মেন্ট দে ওয়ার অ্যালাউড টু ওয়্যার ওয়াজ দ্য নাইটি। মানে দ্যাট ওয়াজ দের ফ্রিডম আর কি। মানে বিচে আমি শাড়ি পরে ঘুরতে চাই না, আমি শাড়ি পরে সমুদ্রে নামতে চাই না, আর কি পরতে পারি, আমি তো অ্যালাউড নই আর কিছু পরতে। মানে আজকে আমার কাছে আই হ্যাভ দ্য ফ্রিডম, পৃথিবীতে কেউ ডিকটেট করে না আমি কি জামা পরবো। অনেক মহিলার কাছে কিন্তু শাড়িটা ইম্পোজ করা হয়েছে, তাদের জন্য শাড়ি ওয়াজ নট আ চয়েস। চয়েসটা রেকগনাইজ করা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্যই আমি শাড়ি ইভ্যাঞ্জেলিজমে বিশ্বাস করি না যে সবার উপর শাড়ি ইম্পোজ করার। আমার মনে হয় না যে শাড়ি ইজ এন্ডেঞ্জার্ড। এন্ডেঞ্জার্ডের ভাবে আমি ধুতি ভাবতে পারি, কিন্তু শাড়ি নয়। শাড়ি খুব হাইলি এস্টাবলিশড অ্যান্ড দ্য শাড়ি উইল সার্ভাইভ। কিন্তু এটা আমার মনে হয় যে টেক্সটাইল, ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট শাড়ি। যারা শাড়ি পরে না তারাও অন্য জামা কাপড় পরছে, সেই জামা কাপড়ও টেক্সটাইল দিয়েই বানানো হচ্ছে। সেটাও হ্যান্ডলুম হতে পারে, সেটাও ট্রেডিশনাল হেরিটেজ টেক্সটাইল হতে পারে। আর শুধু জামা কাপড়ও নাই যে তোমার পর্দা ঝুলছে, তোমার বেড কাভার রয়েছে, কুশন কাভার রয়েছে, এগুলোও টেক্সটাইল। এই সবকটা জায়গায় ইউজটা প্রমোট করা, সেটা গভর্নমেন্টও করতে পারে, আর আজকাল কিছু সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজেস বা ক্রাফট বেসড এন্টারপ্রাইজেস তারাও করছে। কিন্তু আমার মনে হয় আইডিয়াটা আরও মেইন স্ট্রিম হওয়া উচিত যে এই টেক্সটাইলগুলো মাল্টিপল জিনিসের জন্য ব্যবহার হতে পারে। আসলে আরও কি জানো তো, ওই যে ক্লাস স্ট্রাগলের কথা বলছিলাম, তো আমরা যেহেতু মানে চিপ লেবারের দেশ থেকে আসি, সেই জন্য ওই হাতে বানানো জিনিসের ভ্যালিউটা আমাদের কাছে ইনহেরেন্টলি অতটা নেই। আমরা ধরে নিই যে হাতে যেটা বানানো হচ্ছে সেটা সস্তা হবে। ইন্ডিয়াতে আই গেস আমরা স্পয়েলড, কারণ আমরা বহু সেঞ্চুরিজ ধরে হাতে বানানো জিনিসই পেয়ে এসেছি। আসলে কাস্ট সিস্টেমের জন্য আমাদের সবসময় একটা ক্লাস ছিল যারা ম্যানুয়াল লেবার করতো, সেই জন্য মানে আমরা লেবার ভ্যালু করি। ওই কাস্ট নিয়ে তো আবার কিছু বলাও যাবে না, সেটা বললেই ব্রিটিশরা কাস্ট এনেছে, ইন্ডিয়াতে কাস্ট ছিল না। সেদিনকে দেখলাম কেউ একটা পোস্ট করেছে যে কাস্ট ওয়ার্ডটার এটিমোলজি পোস্ট করে বলছে যে এই ব্যাপারটা তো বিদেশি শব্দ। I'm sure you're all quite tired of being asked this question. But do you have a favorite kind of shadi or a favorite weave or whatever? দেখো, ফেভারিট উইভ হিসাবে আমার চিরকাল মনে হতো যে ইটস কাঞ্চিপুরম। তারপরে আমি যখন 3 বছর আগে বেনারস গেলাম, তখন আমার মনে হলো এটাতে বেশ ভালো টেক্কা দিচ্ছে। কিন্তু আমার নিজের পার্টিকুলারলি আমার
যদি মনে হয় যে কোনো একটা শাড়ি আমি যে কোনো ওকেশনে যে কোনো জায়গায় পরতে পারি, তাহলে সেটা হলো বাংলার তাঁতের শাড়ি। প্রচন্ড স্টাচ করা এটা বলছিল তাঁতের শাড়ি। ধনে এটা ধনেখালি। ধনেখালি। ধনিয়াখালি হলো দক্ষিণ 24 পরগনার সাউথ 24 পরগনাসের একটা গ্রাম, আর সেই গ্রামের নামেই ধনেখালি। আর এরা বহু বহু বছর ধরে এই সুতির শাড়ি বানায়। হ্যাঁ, it's a very classic kind of a design. বিক্রম বলে যে এই শাড়িটার গল্প কি, কেন তুমি পরে যাচ্ছ বঙ্গিচ্ছা? বললাম দেখো মাছ আছে, মাছ আছে। ওদের লোগো হলো মাছ। হ্যাঁ, ধনেখালির একটা হলো আঁচলের কাছে এই জিনিসটা থাকে, এটাকে বলে খেজুর ছড়ি, ওই খেজুর গাছের যে স্পাইনি স্পাইনি জিনিসটা। আর কারণ এটা লোকাল দক্ষিণ 24 পরগনা, ওখানে হয় খেজুর ছড়ি বলে একটা চালও আছে। একটা খেজুর আচ্ছা, ওটা ধানের শীষ তাহলে দেখো, করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। আরেকটা হলো যে বাংলার কটন শাড়ির একটা বিশেষত্ব হলো যে সেটা হলো যে ভীষণ মার দেওয়া হয়, হেভিলি স্টাচড, আর সেই স্টাচটাও আসে রাইস বেস স্টাচ, খই অথবা ভাতের থেকে। শাড়িগুলো বানানোর আগে থেকে, মানে যখন সুতো থাকে সুতোতে মার দিয়ে তারপরে শাড়ি বানায়, শাড়ি বানার পরেও বাট মার দেয়। আর আমি খুব ওল্ড ফ্যাশন টাইপের, আমি ভীষণ মার দেওয়া শাড়ি পরতে ভালোবাসি। আজকাল সেটা একেবারেই ফ্যাশনে নেই, আমার মনে হয় যে এত স্টিফ হয়ে থাকবে, কিন্তু দেখো পরে পরে সকাল থেকে কতটা নরম হয়ে গেছে। বেসিক্যালি তো আমরা নিজেরা ইনসেন্সিভলি পার্সপায়ার করি না, আমাদের এই হিউমিডিটি অবজর্ব করছে, আমার শরীরের ঘাম অবজর্ব করছে, করে আলটিমেটলি সফট হয়ে যায়। কিন্তু এই শাড়িটা আমার মনে হয় আমার জন্য যদি কোনো ইউনিভার্সাল শাড়ি হয়, তাহলে এরকম শাড়ি, মানে ভীষণ সাধারণ। ওয়ান অফ দ্য থিংস দ্যাট আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু অন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি চেষ্টাও করি, সেটা হলো টু মেক পিপল থিঙ্ক যে এমন নয় আমি বলছি এই শাড়িটা খুব দারুণ, এ বানাচ্ছে, এ খুব গরিব, এর চাকরি নেই, তুমি ওকে দাও। দ্যাট ইজ not not a one system. purpose, but that is not my only purpose. You think যে আমি কেন করবো, যেটা আমি বললাম কোটপাড়ের যে আমি কিনছি বলে ওর ইনকাম হচ্ছে, কিন্তু ফর মেনি আদার রিজনস তার জন্য তো আমি ডাইরেক্টলি রেসপন্সিবল নই। ও নিজের জিনিসটাই পড়ার ক্ষমতা নেই, তার অ্যাক্সেস পাচ্ছে না। কনসিয়াস চয়েসেস বলতেই লোকজনে আজকাল ভাবে ইন টার্মস অফ এনভায়রনমেন্ট। ইটস নট জাস্ট এনভায়রনমেন্ট, ইটস অলসো দ্য পিপল ম্যাটার। শাকে তো নুন নেই, ঠিক আছে, দ্যাটস গুড। আমি কিন্তু তোমাদের পরিষ্কার জিনিসগুলো আমি খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করছি। আচ্ছা, তো বলে দিচ্ছি এই রেসিপিটা তো অলসো ইজ অন আওয়ার চ্যানেল, সো উই আর নট এলাবোরেটিং এনিথিং টুডে। চালটা সিদ্ধ করা, জলপাই সিদ্ধ করা, এটা যে জলে সিদ্ধ করা হয়েছিল চালটা, সেই জলটা এখন চাটনি জল দিয়ে যাও না। এটা ওই কর্পূরকান্তি চাল জাস্ট জলে ভিজিয়ে রাখা। You must be hungry. সকালে চিড়ে আর দই খেয়ে এসেছি। আমরা সকালে ছাতু খাই। বাহ, বাপরে, সবাই ব্রেকফাস্ট অফ চ্যাম্পিয়ন্সই করে এসেছে। ছোলা গুড় খাওয়া একদম থাকলেই হয়ে যেত। এখন this stock is very interesting. It is Shoptashi's thammas. It is thickened with chal butter. চাল বাটা বা ওরকম সুগন্ধি। মালাই চমচম খাবে? খেতে পারি। আমি এটা প্লেট নিয়ে আসি। আমি প্লেট দিই। One of the other things I thought we might talk about today, if you're okay with it, Yeah, is that you are a doctor. Yeah. And you studied medical here in Kolkata. Medical, it's a Bengali expression, medical. But you Medical you studied medicine হ্যাঁ। here in Kolkata at a government institution. We release these episodes very slowly, so people watching this are watching it a lot into the future. But it is right now October 2024, a few days before Pujo. And one of the things that is topmost on most people's minds is the rape and murder of the young doctor that happened at R.G. Kaur College. You posted about it from a very personal point of view. You posted about your experience as a trainee doctor in an institution similar to R.G. Kaur. I'll just read directly from your post because you articulated it very clearly and in a very moving manner there. So Pritha she posted on Facebook, Instagram, on a social media. I used to ask my male friends to accompany me when attending board calls at night. Or that before dozing off in the space we used to rest, I obsessively checked behind doors, under the bed, the toilet. I do not have enough words to explain how unsafe the environment was. Corridors were hardly lit. There was almost no security. CCTV was a distant dream.
If I ever had to walk another ward alone, I prayed that I encountered ghosts rather than humans. This is in addition to the bullying, undermining, slut-shaming and sexual harassment female members of the medical fraternity faced. Not just from patients and or their attendants, but from classmates and teachers too. To be honest, today, the rest of us are alive because of a miracle with no credit to the system. So yes, that was Pritha's post. I think on the one hand, there has been a trend of accosting anybody with a social media presence these days to quote unquote say something about this topic, as if that tokenism itself is enough. Samandita is a fellow content creator. She's a singer-songwriter. She does parodies. So she wrote about how she was getting some very distasteful messages from her followers to write a song about on this topic. So yeah, so on the one hand, people will accost anybody with a social media following to say something, but when somebody like a content creator like you, who has stakes into the system, who has come from that system, is writing about her deeply personal experience, you were faced I was gaslit. You were gaslit. Your experience was dehumanized because you seem to be okay. Yeah, now. I'm alive. Yeah, exactly. I wasn't raped and murdered, yeah. Can you just talk about existing on social media a few days after the incident, like what was going on? And see, there was also a physical distance that I have to mention at the beginning. Because I was not in Kolkata, I was in another part of the world. When I heard that, and I heard that on the morning that it happened, because I'm part of private WhatsApp and Facebook groups comprising doctors from West Bengal and Calcutta in particular. So, সেখানে জেনে the first reaction was যেটা I guess অনেক মেয়ে ডাক্তারদেরই যারা এই সিস্টেম থেকে বেরিয়েছে তাদের হয়েছিল যে ইট কুড হ্যাভ বিন মি। হ্যাঁ, আই স্টিল স্ট্যান্ড বাই হোয়াট আই রোট, যে আমাদের সময় তো ইট ওয়াজ ট্রিমেন্ডাসলি আনসেফ। মানে আমি তো নীলরতনে পড়াশোনা করেছি, আমাদের যেরকম যখন আমরা ইন্টার্নশিপ করছিলাম তখন এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে দ্যাট ওয়াজ দ্য অনলি প্লেস যেখানে মেয়েরা নাইট করতো না, মানে বাই সাম রুল স্টার্টেড অ্যাট সাম পয়েন্ট, কারণ ইট ওয়াজ জাস্ট টু আনসেফ। এবার পেশেন্টদের কাছ থেকে আনসেফ বিহেভিয়ার তো মানে ধরেই নাও আর কি, কিন্তু যেটা আমি বলেছি যে বুলিং, আন্ডারমাইনিং, স্লাট শেমিং, তুমি প্রথমে জিজ্ঞেস করলে না যে আমার নামটা কেন টিপটপ, কিন্তু আমি নিজের নাম ইউজ করতে চাইনি ফর সোশ্যাল মিডিয়া। তার কারণ হলো যে আমি যখন ডাক্তারি পড়ি, এক তো আমি চিরকালে খুব সাজতে ভালোবাসি। এবার আমি ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকলাম, হ্যাঁ, যেহেতু আমি সাজগোজ করতে ভালোবাসি আর আমি সেজে গুজে যেতাম। আমার সেজে গুজে মানে কি, আমি সেই তখন কত সাজবো আর কি, আমি তো আর মানে সেই সময় মানে 98-এ ঢুকেছি আমি মেডিকেল কলেজে, আমি তো আর মানে চোখে আইলাইনার পরছি বা জিন্স পরছি, মানে অ্যাজ সামথিং অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ জিন্স পরা, সেই সব নিয়ে এত স্লাট শেমিং হতে হয়েছে আমাকে টিচারদের কাছ থেকে পর্যন্ত। একবার মনে আছে আমি লাইব্রেরি থেকে বেরোচ্ছিলাম, আমি জিন্স পরেছিলাম, একটা লাল শার্ট পরেছিলাম, আর সেই সময় ওই নানা রকম কালারফুল বিডস মাথায় পরার খুব ফ্যাশন ছিল। আমার মনে হয় ওই করিশ্মা কাপুরের কোনো সিনেমায় ছিল বোধহয়, হোয়াট ইজ ইয়োর মোবাইল নাম্বার, ওরকম টাইপের। তো সেটা পরে আমি বেরোচ্ছিলাম, তখন আমি ফার্স্ট ইয়ার মেডিকেল স্টুডেন্ট, আমার কোনো পেশেন্ট ফেসিং রোল নেই, আমি শুধু মানে থিওরিটিক্যাল সাবজেক্টস পড়ছি। আমি কি জামা পরছি দ্যাট ডাজ নট নিড টু বি প্রফেশনাল, কারণ বেসিক্যালি আমি আই এম অ্যান 18-year-old স্টুডেন্ট। আর একজন টিচার ঢুকতে গিয়ে একদম মানে পাবলিকলি লাইব্রেরির দরজায় আমার হাত ধরলো, দিয়ে she went on and all, চারিদিকে লোকজন জড়ো হয়ে গেল, অ্যান্ড she went on and on and on এই নিয়ে বলে, মানে জাস্ট ওয়াজ যে তোমার যদি এত সাজগোজ করার ইচ্ছা হয় তুমি মডেলিংয়ে যেতে পারতে, তুমি ডাক্তারি কেন পড়তে এসেছো। আর তখন না মানে আমার মনে হয় যে আমার আজকাল ভাবলে এত রাগ হয়, কারণ আমি ভাবছি আমি এটা বলা উচিত ছিল যে কারণ আমি জয়েন্টে চান্স পেয়েছি তাই আমি ডাক্তারি পড়তে এসেছি, কিন্তু আমি বোকার মতো হাঁ করে মানে আমি আমার হ্যাড নো ওয়ার্ডস, মানে আমি কমপ্লিটলি টেকেন আ ব্যাক। মানে দ্যাট ওয়াজ জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল। এই নিয়ে এত ফেস করতে হয়েছে, সেই কারণে আমি যখন when I wanted to be on social media, the reason why I chose something very silly is because I did not want people who know me to find out that I'm on Instagram. That is actually a very sad thought. কিন্তু I wanted that bit of anonymity, যেটা এখন eventually হয়নি। কিন্তু এইটা আমার মনে হতো হয়তো যে maybe it's specific to বাংলা বা হয়তো আমার সময়ের বাংলার, কিন্তু রিসেন্টলি একটা ইনস্টাগ্রামে একটা ভাইরাল রিল হয়েছিল, সেটা আমার কাছেও এলো। সাম ইয়াং ডক্টর was wearing jeans আর শার্ট পরে, মানে some kind of styling video, and she was being bullied and abused by random people আর কি, যে কেন সালোয়ার কামিজ পরতে পারে, কেন শাড়ি পরতে পারে। এবং তারপরে সেটা দেখে আমি বুঝলাম যে ইটস নট জাস্ট রেস্ট্রিক্টেড টু মাই জেনারেশন অর কলকাতা মেডিকেল কলেজেস, অল ওভার ইন্ডিয়া ইটস দিস কনসেপ্ট যে স্পেশালি মেয়ে ডাক্তার হলে সে সাজগোজ করবে না। থিংস আর চেঞ্জিং, কিন্তু থিংস আর স্টিল চেঞ্জিং ভেরি স্লোলি। মেয়ে ডাক্তারদের
গোটা পৃথিবীতেই লাইক অল উইমেন ইন অল ইন্ডাস্ট্রিজ ডিসক্রিমিনেশন ফেস করতে হয়, কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল যে ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন ইজ নট নিউ ইন কলকাতাস মেডিকেল ফ্রেটার্নিটি। মেবি হয়তো এই ঘটনাটার পিছনে অনেক পলিটিক্যাল ব্যাপার থাকতে পারে, সেইটা ব্যাপারে আমি জানি না, সেজন্য সে ব্যাপারে বলতে চাই না। কিন্তু দ্যাট ইজ মানে যখন আমি ঘটনাটা শুনলাম তখন আই ফেল্ট লাইক মানে মেমোরিজ যেগুলো আমি বহু বছর ধরে সাপ্রেস করে রেখেছি অ্যাবাউট হ্যারাসমেন্টস দ্যাট আই ফেসড, also harassments that I witnessed, patients, female patients facing. And I think on your posts also, I think you were pointing out to people that rape and murder are not the only forms of assault. মানে এটাই মানে আমি আর আমার ডাক্তারের ক্লাসমেট একজন করছিলাম যে আমাদের খুব ফ্রাস্ট্রেটিং লাগছিল, কারণ তখন মেডিকেল কমিউনিটির মধ্যে একখানা মানে চলছিল যে আমাদের সময় কি গোল্ডেন এজ, হোয়াট গোল্ডেন এজ, কারণ আমিও ছিলাম ওই সময়, মানে আমার জন্য একটুও গোল্ডেন এজ ছিল না। আই ফেল্ট সো আনসেফ। আই ওয়াজ হোপিং যে এইটা মেডিকেল কমিউনিটিতে একটা মি টু মুভমেন্ট করবে, কিন্তু সেটা একেবারেই হয়নি। Yeah, because everything that you described, like bullying, harassment, slut shaming, and that can take something as simple a form as commenting on somebody's appearance or their clothing. These are not odd or harmless remarks. Like, people don't like to think that their harmless remarks are part of a rape culture, that they are out on the streets protesting. কারণ আমার মনে হয় যে people want to be in denial and focus on just one thing, and maybe there are too many evils happening যে মেবি হয়তো ওইটা ইজ ফার্দার ডাউন দ্য চেইন, হয়তো ফিউচারে হবে। কিন্তু আই ওয়াজ গ্যাসলিট যখন আমি এটা বলেছি প্রাইভেট সার্কেলে ও না কোথায় সেরকম হতো, এটা তো হতো না, আমাদের সময় মেয়েরা আনসেফ ছিল। একদিন জিজ্ঞেস করলে হলাম রিয়েলি। আমুদি মাছ বাস। Exactly. If you've made it to the end of this video, you seem to be someone who enjoys long-form content such as this. Believe it or not, an even longer cut of this episode is available for patrons of our membership community, Bongits Adda. The link to join is in the description of this video.